ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೈಕುಂ. ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಅನ್ಸಾರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನ್ಸಾರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಡಿಗಲ್ ಹಾಕಿದ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ದಿನ. ಇಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಚರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಶಾಕಿರಣಗಳಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈಗ ದುವಾ ನೆರವೇರಿಸಲು ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಖತೀಬರಾದ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರಹಮಾನಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى أرواح الأصحاب البدريين والهديين وسائر الصحابة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم علم قدرهم ونبر قبورهم وأعل درجاتهم في الجنة. اللهم بحقهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في اجتماعنا هذا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم. سبحان ربك رب العزة. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ അൻസാറുൽ മുസ്ലിമീൻ അസോസിയേഷൻ്റെ ഗൗരവാധ്യക്ഷനും നമ്മുടെ ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റുമായ അബ്ദുള്ള റഹ്മാൻ സൈദ്, അതുപോലെ അൻസാറുൽ മുസ്ലിമിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ ഇല്യാസ് അജർ, സെക്രട്ടറി മുത്തലിബ്, അതുപോലെ മറ്റുള്ള പ്രധാന ഭാര്യമാർ ഇച്ചാലക്കടക്കമുള്ള ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ, മറ്റുള്ള ഭാരവാഹികൾ, ഇവിടെ സദസ്സ് സന്നിഹിതരുടെ ഖജാൻജി ലത്തീഫാക്ക അടക്കമുള്ള മറ്റു നേതാക്കളെ, കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. കാരണം ഒരുപാടായി. മദ്രസയിൽ വേറെ, പുറത്ത് വേറെ, സ്കൂളിൽ വേറെ. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച നാളുമാണ്, ആർക്കും സമയമില്ല, പള്ളിക്ക് ഒരുങ്ങേണ്ട സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയാതെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ഒരുപാട് ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, അവരുടെ ഒരു സ്മരണ കൂടിയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഒരു ജന്മനാടിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ആ മഹാന്മാർ നിർവഹിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ, അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ എല്ലാം അല്ലാഹു കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർ സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യ എന്താണോ, ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇന്ത്യയാണോ അവർ സ്വപ്നം കണ്ടത്, ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പരിപൂർണമായ ഇന്നത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ എല്ലാ മതസ്ഥരുമായി, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുമായി തോളോട് തോള് ചേർത്ത് ഒരുമയോടെ, ഒരുമപ്പെട്ട മക്കൾ പോലെ ഇവിടെ ജീവിക്കാനും, വിശിഷ്യ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച അവസരം തന്ന അൻസാറുൽ മുസ്ലിമിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളും ഒരുപാട് സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. ഒരുപാട് നല്ല കാര്യം. ഇന്നും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ദിവസം പോലും കുട്ടികളെ, മാർക്കിൽ ഉഷാറുള്ള, മറ്റു ഉഷാറുള്ള കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിക്കാനാണ് ഈ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തിയത്. അള്ളാഹു ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഖിറു അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
ನಮಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಖತೀಬರಾದ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರಹಮಾನ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇದರ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ನೆರೆದಂಥ ಜನರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಅನ್ಸಾರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಅಶ್ರಫ್ ಡಿ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು ನಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಬಡ ಹಾಗೂ ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದು, ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಮದ್ರಸಾಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ನೀಡುವ ವಿಷಯವಿರುವುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಮದ್ರಸಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ವಿಷಯವಿರುವುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮಿಂದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಂತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದರ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದಂಥ ಸುಮಾರು 28 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಗೌರವ ದಿನ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅನ್ಸಾರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುವಾ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಖತೀಬರು ಆದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರಹಮಾನಿ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಅನ್ಸಾರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ರವರು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಹಾಜಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ MK ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಶೇಟ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಪುನರಾಯ್ಕೆಗೊಂಡಂತಹ ನಗುಮುಖದ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಆರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಶೇಖ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಅನ್ಸಾರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ DH ಅವರು ಶಾಲನ್ನಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಮುನ್ಷಿದ್ನವರು ಶಾಲನ್ನಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಸದಾ ಹಾಸನ್ಮುಖರಾಗಿರುವತಕ್ಕಂತಹ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕತ್ತಾರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಮುನ್ಷಿದ್ನವರು ಶಾಲನ್ನಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಷ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೋಟಕ್ಕಾರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಲತೀಫ್ ರವರು ಶಾಲನ್ನಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಯುವ ನಾಯಕ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಖ್ಯಾತ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಣ್ಮಣಿ ಜಮಾತಿನ ಮುತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಕೀಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಶಕೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಿಯಾಬ್ರವರು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿಯಾಬ್ರವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾಬ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಆರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ರವರು ಶಾಲನ್ನಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಜನಾಬ್ ಹನೀಫ್ ಜೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನ್ಸಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬದ್ರಿಯಾ ಜಮಾತ್ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಇದರ ಮದ್ರಸಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹನೀಫ್ ಜೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹನೀಫ್ ರವರು ಶಾಲನ್ನಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ
ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಈಗ ತಾನೇ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಜಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಅಲಿ ಹಸನ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುತ್ತಲಿಫ್ನವರು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ SKSSF ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಫೈಜಲ್ ಡಿಎಂ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾಬ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಡಿಎಂ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಹಾಗೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾಗೂ ಬದ್ರಿಯಾ ಜಮಾ ಮಸೀದಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಆರ್ ಅವರನ್ನು ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ಸಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಜಿ ಇಲಿಯಾಸ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಕೀಲ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಕೀಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರೇ, ಹಾಗೂ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪನೀರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನ್ಸಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹನೀಫ್ ಜೆ ಅವರು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಸ್ತಿ, ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಜಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ HR ಇವರುಗಳು, ಹಾಗೂ ಅನ್ಸಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಹಾಗೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶವು ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2025 ರಂದು ತನ್ನ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಈ ದಿನದಂದು ಭಾರತವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ದಿವಸವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶ. ಇದು ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ನೆನಪಿಸದೆ
ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಿದವರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜ್ವಾಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು ಹಾಗೂ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14, 1947ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೊನೆಯಾಗಿ 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಇತರರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಭಾರತವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಅನ್ಸಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಿರು ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಜೈ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಆರ್ ಅಹಮದ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಶಕೀಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಬಾರಿ ഒരു സന്തോഷത്തെ ബിസിയ ഞങ്ങൾ ഒരായത്തെ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಮಾರಟಿಗೆ ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಹಾಕಿರ್ತಲ್ಲ and I'm very proud that it is 43 years ഞങ്ങൾ ಅನ್ಸಾರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು. 43 years ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ, and they're doing a wonderful job. To run an association, an organization, it is not easy. To start, it is easy. To continue, it is very difficult. Mainly, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಅನ್ಸಾರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಸಂಘಟನೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. They're taking lot of responsibilities of our region, especially Derlagatte belt nalli. They have been very responsible. The year they started, I believe, before 43 years, they had a big dream and they are fulfilling this dream. Even the school is under, even the school which is above this building is under them, and there are a lot of students studying here. So wishing them all the best, and as usual, we will all be there joining your hands for all your causes. Inshallah, may this 43 year become 143 years, inshallah. Until this Kainat is there, you, our association, also be there, and we all will support you and be with you. Thank you. ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಇದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಅನ್ಸಾರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಅಡಿಗಲ್ಲಾಕಿದ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಉಮೈಬಾ ರಿಫಾ ಫಾತಿಮಾ LKG, ಈಗ UKG. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ UKG ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಯಾನ್. ಆಯಿಷಾ ಐಜಾ. ಫೋಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾನ್ ಸಣ್ಣ ಫನೀಫ್ 386 ಅಂಕ ತೆಗೆದು 86%. ಸೈಯದ್ ಫಾತಿಮಾ ಸಾರಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಶಾಕ್ ಮರಿಯಂ ಫಾಯಿಸ್ ನಾಸ್ಮಿನ್ ಫಾತಿಮಾ ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಆರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲು ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮರಿಯಮ್ಮ ಫೈಜಾ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನಸ್ರೀನ್ ಫಾತಿಮಾ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ನಸ್ರೀನ್ ಫಾತಿಮಾ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಮ್ಯಾಮ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಟ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಬ್ದುಲ್ ಆರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲು ಕೋಟಕರ್ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಶಿಕ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖುಷಿ ಅವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲು ಫೋರ್ತ್ ಬಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಫಾತಿಮಾ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾನ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಅನ್ಸಾರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಲಿಯಾಸ್ ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಫಾತಿಮತುಲ್ ಫರಾನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲು ಜನರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಖತೀಜಾ ಇಸ್ಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಯಿಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಯಿಜ್ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದ ಹಸನ್ ಖಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಆಯಿಷತುಲ್ ಮೊಯಿಜಾ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಫೈಮಾ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರಹಮತ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಹಯatuಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಫೀಸತುಲ್ ರಹೀಫಾ ಫಿನಿಶಾ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲು ಅನ್ಸಾರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲತೀಫ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅರಿಯಮತುಲ್ ಸಲ್ವಾ
ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದ ಅನಿಲ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲು ತೇರಳಕಟ್ಟೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದರ ಸಹ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂಥ ರಹನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ವಫಾ ಅನ್ಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ರಿಜಾ ಫಾತಿಮಾ, are you ready? ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಅನ್ಸಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಶೀದ್ ಡಿಎಂ ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲಿಮಾ ಸರ್ವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸುವುದಿಗೆ Don't go, yeah. Boys. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ದಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುತೂಹಲಕಾತರದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅನ್ಸಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜನಾಬ್ ಶಿಹಾಬ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಗುಮುಖದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾದ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಇದೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹಳ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಹನ ಎಂಬ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಇಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವ ಕೈಲಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಹೃದವಾನ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್.